شہزادی کونین بہوان بلند صلوات محمد محمد سے آپ تمام اولیاء علی کے پرستاروں کو اور ستاروں کو جب کی خوشیاں شعبان کی آنے والی خوشیاں بہت بہت مبارک ہیں. شکر گزار حوصلہ بھائی کہہ کے انہوں نے اتنے خوبصورت لفظ میں مجھے مدعو کیا اور بھائی جشان مولوی کا خدا آپ کو سلامت رکھے. چار مجھے نظر کرتا ہوں محمد و آل محمد صلوات محمد اللہ علیہ محمد. ذکر علی نہیں ہے ہر کے نصیب میں، ذکر علی نہیں ہے ہر کے نصیب میں، اس ذکر سے حیات کی راہیں سنواریے. ہے خوش نصیب ذکر علی سن رہے ہیں آپ، اپنی سماعتوں پہ سے صدقہ اتاریے. اور آپ کو سلامت رکھیں. میں جو کہتا ہوں اس کی سماعت کیجیے گا کہ عجیب بات ہے پر سچ میں آرزو نہ رہی. عجیب بات ہے پر سچ میں آرزو نہ رہی. اور نجف پہنچ کے مجھے خود یاد پہنچ کے مجھے خود یاد تو نہ رہی. نماز کیا ہے؟ نماز میں ہے کیا؟ نظر کرتا ہوں کہ ہم باتوں کس حوالے سے کرتے ہیں خدا سے کہ نماز پڑھتے ہوئے خالق علی سے میری، نماز پڑھتے ہوئے خالق علی سے میری، اور سوائے مدح علی کو کے حوالے سے شور نظر کرتا ہوں کہ خدا نبی سے علی کی زبان میں بولا رہا، خدا نبی سے علی کی زبان میں بولا رہا. اور کہا یہ کس نے ملاقات روزری، کس نے ملاقات روبرو نہ رہی. خوشنودی شہزادی کونین بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد اللہ. نہ دارا ہے نہ کوئی دار زندہ، 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 مگر ہے می سمیت ہمارے می سمیت ہمارے زندہ. بھیجی محمد و آل محمد پر. مگر ہے می سمیت ہمارے زندہ، علی آئے تو ایسے مسکرائی، علی آئے تو ایسے مسکرائی کہ جیسے ہو گئی دیوار
ارے 14 سالار سالار زندہ، جنہیں الفت نہیں مولا علی سے، جنہیں الفت نہیں مولا علی سے، وہ سارے لوگ ہیں بیکار، طلب کی جس نے بیعت مر چکا ہے، طلب کی جس نے بیعت مر چکا ہے، مگر ہے شاہ کا انکار، مگر ہے شاہ کا انکار زندہ، علی والے ہیں جب تک اس جہاں میں، علی والے ہیں جب تک اس جہاں میں، رہے گا می سمی کردار، رہے گا می سمی کردار زندہ، قریب خوش نواتا حشر تجھ کو، قریب خوش نواتا حشر تجھ کو، رکھیں گے مدح کے اشعار زندہ، رکھیں گے مدح کے اشعار زندہ۔ خوشو دیے شہزادی کونین بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب محرمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ درود پڑھیے محمد والے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 17 ربیع الاول آتی ہے تو ہم ولادت مناتے ہیں، ہے نا؟ پھر جناب علی رجب کا مہینہ آتا ہے، 26 آتی تو بعثت مناتے ہیں، 27 آتی تو معراج مناتے ہیں۔ رسول کی تخلیق کب ہوئی اس کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ ولادت کا دن ہے، بعثت کا دن ہے، معراج کا دن ہے، تو تخلیق کب ہوئی؟ تو تخلیق کا دن بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس کی الجھن یہ ہے کہ اس کا زمانہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، کچھ بھی نہیں تھا تو زمانہ بھی نہیں تھا۔ یا رسول کی تخلیق ہوئی وہاں زمانہ پیدا ہو گیا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ تخلیق رسول کی ہم تاریخ منا نہیں سکتے۔ یا تو زمانہ ریسیٹ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، دنیا اثر و آغاز ہو تو ہم کہیں کہ ہر آغاز پر
विलादत मनाई जाएगी, ये हो नहीं सकता। ये बात तो समझ आ गई। चले जी, तो फिर विलादत मनाते हैं। फिर इसके बाद आपका नज़रिया तो ये है जनाब कि रसूल तो पहले दिन से रसूल होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर खल्क़ किया। अच्छा जी, फिर रसूल ने कहा कि कुन्तु नबिय्या वल आदम बैनल माए वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम गारे में थे। अच्छा जी, तो ये बेअसत क्या है? ईद मबअस क्या है? ईद मबअस में यही तो आप कह रहे हैं ना कि रसूल को परवरदिगार आलम ने रसूल बनाया। तो रसूल तो वो आए थे, नबी तो वो आए थे, तो बेअसत को हुआ क्या? बेअसत का जो दिन है ईद मबअस जिसे कहते हैं, उसमें ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या नया है कि जिसकी वजह से हम उसे याद करते हैं? हमारा नज़रिया तो इत्तेफाकी ये है कि रसूल तो जब पैदा हुए, जिस दिन परवरदिगार आलम ने तख्लीक किया उस दिन भी नबी थे। जब दुनिया में पैदा हुए हज़रत आमना के फर्जंद बनकर आए, हज़रत अब्दुल्ला के फर्जंद बनकर आए, उस वक्त भी नबी थे। जब नबी वो पहले से ही थे, तो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? तो आप बेअसत की तारीख कब मनाइए? 17 को मनाइए ना। 17 को आपने विलादत मना दी, उसी दिन आप नबूवत के दिन ही मना लीजिए। तो कुछ अलग होना चाहिए। इसको मैं समझाऊं आपके लिए, बहुत सादा सी मिसाल है। कन्वर्सेशन सुन लीजिए। बेटे के हालात देखते हुए अम्मा ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और अपने शौहर नामदार से कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत आने वाली है, बच्चे को नया जोड़ा दिला दीजिए। का अभी 2 महीने पहले तो दिलाया था। भाई नया जोड़ा आएगा, ईद के मौके पे पहनेगा, बच्चा खुश हो जाएगा। का इतने पैसे नहीं है। देखिए, दूसरों को लिबास पहनाना बड़ा कार खैर है। अहले बैत अलैहिस्सलाम इसको अंजाम दिया करते थे, भूले दिया करते थे। तो अपनी औलाद पे सदका करेंगे, खैरात करेंगे, खर्च करेंगे, तो औलाद भी खुश होगी, अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। का ऐसा ही तो तुम क्यों नहीं देती? जब ऐसा ही है कि लिबास देने से बच्चा खुश हो जाए, रसूल खुश हो जाए, खुदा खुश हो जाए, तुम खुद दे दो। कम मैं दे देती, लेकिन मेरे पास है नहीं। खुलासा शौहर को काने कर लिया। ठीक है भाई, तय हो गया इस मौके पर कि बच्चे को एक सूट मिलना है। करारदाद तय हो गई। कब खरीदेंगे? कहा अभी तो पैसे नहीं है, इंशाल्लाह पहली आ जाए। इंतज़ार किया गया और पहली आई और पैसे बैंक में आ गए। कहा अब क्या करें? का टाइम नहीं। कोई बात नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। ऑनलाइन ऐप खोली, ऑर्डर बुक किया, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, हो गया जनाब। 3 दिन के बाद लिबास भी आ गया और 2 दिन के बाद विलादत भी आ गई। बच्चे को लिबास कब मिला? करारदाद तो पहले हुई थी भैया, 15 दिन पहले तय हुआ था। बच्चा तो उसी दिन खुश हो गया था कि मुझे कपड़े मिलने वाले हैं। तय हुआ, उसको पता चला, अच्छा तय हो गया कि मुझे लिबास मिलने वाला है। खुश कब हुआ था? पहले दिन। जिस दिन जनाबली बैंक में पैसे आए, खुशी थोड़ी बढ़ गई। जिस दिन ऑर्डर पास किया उस दिन मज़ीद खुशी बढ़ गई, और जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन मज़ीद खुशी बढ़ गई। पहन लो। कहा नहीं, पहनना तो जो है वो 3 शाबान को है। रखा हुआ है, लिबास तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मिलने वाला है, तुम्हारे लिए है, लेकिन मिलेगा कब? 3 शाबान को। और 3 शाबान को पहन लिया। अब मुझे बताइए, इन 4 मरहलों में खुशी कहाँ पर? करारदाद में वक्त खुश नहीं हुआ, करारदाद के वो खुशी नहीं मिली? मिली। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, मिली। हाँ भाई, करारदाद हुई है, मिलने वाला है, उसको खुशी तो मिली। और जब ऑर्डर प्लेस हुआ जब भी खुशी मिली, और जब डिलीवरी हुई तब भी खुशी मिली। लेकिन सबसे बड़ी खुशी कब? जब पहना। यही मामला हजरत खत्मी मर्तबत के बारे में है। माशाअल्लाह। जब तख्लीक किया तो हमारे लिए तो तख्लीक किया था ना, खुशी हुई। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। जब विलादत हुई
ہمارے لیے تو آئے ہیں. پھر خوشی ہوئی. اور جب مبعث ہوئی اور رسول پہ پہلی وحی آئی کہ اب جا کر پیغام پہنچا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیوری بھی ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے وہ لباس گویا پہن بھی لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیدوں میں سب سے بڑی عید حضرت رسول کی بعثت کا دن ہے، کیونکہ اس کی خوشیاں مسلسل آتی چلی جا رہی ہیں. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے انسانوں کو حضرت ختمی مرتبت سے بڑی نعمت دی ہی نہیں. تو نعمت جس دن نعمت ڈیلیور ہوئی اور جس دن رسول کو رسول کے انتخاب سے پکارا گیا، تب پتا چلا کہ یہ نبی اب اس کو پروردگار عالم نے حکم دے دیا ہے کہ تم اپنے ڈائریکٹ ریلیشن کو کہ تم ہمارے رسولوں کے ساتھ قائم کرو. اور قرآن نے رسول کی شان کو بھی ایسے ہی بیان کیا اور کہا کہ هو الذی بعث، خدا تو وہ ہے جو ابھارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ابھارتا ہے. آسان لفظ کر دوں، نیگیٹو معنی پہ نہ جائے گا، اکساتا ہے. یعنی کیا مطلب اکساتا ہے؟ جب کبھی ٹیچر بڑے موڈ میں ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو موٹیویٹ کرے اس بات کے لیے کہ جا کے گھر پہ والدین کے ساتھ عزت و احترام کا رابطہ قائم کرنا، عید کا دن ہے، پیر دبانا، سلام کرنا، عزت کرنا. ٹیچر نے خوب آپ کو ساری باتیں سمجھا دی اور سمجھانے کے بعد آپ کو ایسا ریڈی کر دیا ہے کہ جب گھر پہنچیں گے تو آپ کام کریں گے. یہ جو موٹیویشن ہے، اسی موٹیویشن کو عربی زبان میں کہتے ہیں مبعث. بعثا، ابھارنا، اکسانا. اکسانا اردو زبان میں نیگیٹو معنی میں ہوتا ہے، کسی کو غلط کام پہ ابھارے تو ہم کہتے ہیں اکسایا. لیکن پازیٹو معنی میں ابھارے تو کہا جاتا ہے کیا؟ موٹیویٹ کیا. تو پروردگار عالم نے اپنے رسول کو موٹیویٹ کیا. کب موٹیویٹ کیا؟ یہ بعثت کے دن. یعنی کہ وہ رسول کے جو لوگوں کو تبلیغ کر سکتا تھا، جو پہلے دن سے رسول تھا، ابھی نہیں بنا، بلکہ جب بات کر رہا ہے خداوند متعال اس وقت بھی وہ رسول ہے. اس رسول کو موٹیویٹ کیا ہے کہ جاؤ جا کے کام کو انجام دو. یہ کیسے پتا چلا؟ آیت کہہ رہی ہے وہ الذی بعث، وہ اللہ وہ ہے جس نے موٹیویٹ کیا رسولہ، اپنے رسول کو. کس کو موٹیویٹ کیا؟ تو رسول تھا نا. ٹیچر کہے کسی بچے سے کہ مانیٹر سے کہے کہ مانیٹر جو بچے کلاس میں شور مچا رہے ہیں ان کے نام لکھ لو. تو جب یہ آرڈر پاس کیا تو بچہ مانیٹر ہے یا نہیں ہے؟ مانیٹر تو پہلے سے ہے. مانیٹر تو ابھی نہیں بنا، مانیٹر تو پہلے بنایا تھا. ابھی کیا ہوا؟ ابھی تو صرف ایک آرڈر پاس ہوا ہے کہ تم نے شور کرنے والوں کے نام لکھنے. اب آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ذات خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو ابھارا. اس لیے لوگوں کی ہدایت ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو ابھارا. یزکیہم، جو ان کی تربیت کرتا ہے. ویعلمہم، جو انہیں سکھاتا ہے. جو انہیں سکھاتا ہے. سکھانا اور ہے، تربیت اور ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کوکنگ شیف اپنے شاگرد کو فرینچ فرائز بنانا سکھائے. کیسے سکھائے گی؟ سکھائے گا بھائی آلو لیجئے، فلاں آلو ہونا چاہیے، پیپسی ہونا چاہیے، آلو ریڈ ہونا چاہیے، سائز ایسا ہونا چاہیے. آلو آ جائے اس کو دھو لیجئے، دھو لینے کے بعد اس کو صاف کر لیجئے، اس کو برابر کاٹیے، کاٹنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کیجئے، پھر نکال لیجئے، پھر ٹھنڈا کیجئے، پھر خشک کیجئے، پھر اس کے بعد دوبارہ فرائی کیجئے تو بہترین فرینچ فرائز آ جائیں گے. یہ پوری ریسیپی بنا دی. کہا جیسے میں کر رہی ہوں ویسے کرتے جاؤ، یہ کر رہا ہوں کرتے جاؤ. وہ فالو کرتا گیا. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے یا پڑھا رہا ہے؟ سکھا رہا ہے. اس بیچ میں ریسیپی بالکل صحیح چل رہی تھی. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے ہاتھ اچانک سے ناک پہ لگا دیا اور وہ اب کاٹنے کے دوران اسی ہاتھ سے کاٹنے پہ یوز کیا. تو اسٹوڈنٹ نے لگا، ٹیچر نے ڈانٹا، خبردار یہ کام نہیں کرنا. کہ یہ کیا ہے؟ اس سے کیوں روکتے؟ جو آپ نے بتایا تھا سلسلہ وہ سب کچھ تو کر رہا ہوں. کہانی تمہارا تزکیہ بھی ضروری ہے، تمہارا تزکیہ بھی ضروری ہے. تمہیں
आलू बनाना आता हो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आलू को इंसान की सेहत के लिए पेश करना है। तुम्हारे आलू के लिए लोग पैसे खर्च करेंगे, उसे शौक से खाएंगे, तुम्हारी नाक खाने नहीं आए हैं। ये तो बात बिगड़ गई। अब अगर उसको वो तरीका आता हो, सब कुछ आता है, लेकिन हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, इसका मतलब ये कि तज़किया नहीं है। दुनिया में भी हम जो ये काम करते हैं, परवरदिगार आलम ने जो हमें अहकाम दीन सिखाया है, शरीयत सिखाई है, उसको हम फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के साथ साथ आपके अंदर तज़किया भी होना चाहिए। कहा कैसे? कहा कि हम क्लास में बैठे हुए थे, मौलाना से आके सवाल किया हमने अपने, मौलाना अगर हम किसी जगह कोने में बैठे हों और जोर से कहें आलू तो क्या जायज़ है? मौलाना कहा जायज़ है। मौलाना से फतवा लेके आके क्लास में बैठ गया। क्लास में एक बच्चे की चिढ़ थी आलू, कोने में बैठ के चिल्ला रहे आलू, वो अब नाराज हो गया। अब ये कह रहा है कि मौलाना से फतवा लेके आए हो, आलू जोर से बोलना जायज़ है, आलू जोर से बोलना जायज़ है, तो फिर ये क्या है? तो तेरा तज़किया नहीं हुआ है। तज़किया भी ज़रूरी है। फ़िक़्ह के साथ वाबस्ता रहोगे, अहकाम फ़िक़ही निकालते रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ तालीम आएगी, इंसान नहीं बनोगे। इंसान बनने के लिए तज़किया भी ज़रूरी है कि देखो फतवा लेकर आ जाओ और बात है, लेकिन किस जगह पे उसे इस्तेमाल करना है और बात है। लिहाजा तज़किया और तरबियत दोनों वाज़ेह है कि तज़किया का मतलब ये है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आपके अंदर शऊर होना चाहिए। वो इंसानियत और वो शऊर ना हो तो दीन को भी तुम चाकू बना दोगे, गोली बना दोगे, बम बना दोगे, जिसके ज़रिए से दहशत फैलाओगे, जिसके ज़रिए से फसाद फैलाओगे, बिगाड़ ही करते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ है, अभी तज़किया से वाबस्ता नहीं हुए। लिहाजा रसूल की दो ज़िम्मेदारियाँ कि युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम, वो तज़किया पहले करते हैं, तालीम बाद में देते हैं। तज़किया पहले करते हैं कि शागिर्दों को समझाया जाए कि तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तुम्हारी आँख में बाल होना चाहिए मुरव्वत का, ऐसे ना हो कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो जाए, तुम सिर्फ और सिर्फ मज़ाक और इसके अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार दो और तुम्हें किसी का ख्याल ना रहे। पहले बच्चे को तालीम से पहले तज़किया किया जाए, ताकि जब वो तालीम के मरहले में आए तो उसे एटम बम बनाना आता भी हो तो ना बनाए, बनाना आता भी हो तो ना बनाए, क्योंकि उसका तज़किया हो चुका है। ये तज़किया है जो इंसान को कंट्रोल में रखता है, काबू में रखता है, वरना इंसान तो अपने आप को तबाह कर ले, इंसान तो अपने आप को तबाह कर ले। लिहाजा ये जो बेइज्जत की ईद है, ये बेइज्जत की ईद हमारे लिए तमाम ईदों से बढ़कर ईद है, और ये वो ईद है कि आज भी ईरान के अंदर और इराक के अंदर इस बेइज्जत की ईद पर छुट्टी हुआ करती। अब ये मत कह दीजिएगा कि मैं आपकी छुट्टी की बात कर रहा हूँ और मैं जो है वो मसाइल में इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ फजीलत की बात हो रही है कि बेइज्जत इतनी बाबरकत ईद कि इसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है, इसको बाकायदा मनाया जाता है। बेइज्जत के आमाल में जो आपके लिए सबसे आसान है तो बहुत सारे, लेकिन मुश्किल वाले तो आप करेंगे नहीं। आसान वाला ये है कि रोज़ा रख लीजिए, आसान सबसे ये है कि रोज़ा रख लीजिए। इसमें यह है कि खाने के लिए मुँह हिलाना पड़ता है, अब रोज़ा रखेंगे तो मुँह हिलाने की ज़हमत से आज़ाद। पानी पीने के लिए पानी पीना पड़ता है, रोज़ा रख लेंगे तो पानी पीने की ज़हमत से आज़ाद। तो लिहाजा सबसे आसान काम यह है कि जिसमें कुछ नहीं करना पड़े वो रोज़ा है, और अजर भी पतना अजीम, और खुसूसियत रजब का रोज़ा और रजब के आखिरी अशरे का रोज़ा, इससे क्या लेकर आएंगे? दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। बस आखिर में दुआ गो है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता फरमाए, पर में तालीम और तज़किया दोनों के ज़ेवर से आरास्ता फरमाए। जिन लोगों की हाजात हैं, जिन लोगों ने इल्तिमा से दुआ कही है, इनके तमाम शरई हाजात को पूरा फरमाए। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस बाबरकत रोज़ की बरकत से कि जो बहुत बड़ी ईद है,
اس عید کی برکت اور اس عید کی عیدی کے طور پر ہمیں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور سے منور فرما، ہمیں ان کی دیدار سے منور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔